ہم FATF کے قوانین پاس کر چکے ہیں. اب ہم انٹرنیشنل فورم پہ بول رہے ہیں اپنے ان قوانین کو آئیڈیلائز کر کے پیش کرنا. اس سے پہلے ہم نے حافظ سعید اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اندر ٹک دیا ہوا ہے, 5 سال کی سزائیں دے دی ہوئی ہیں. یعنی کہ ہم نے یہ بھی اسٹیبلش کر دیا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں یہ کام ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اچھے بچے بن گئے. سر یہ تو یہ نہ ہو کہ آ بیل مجھے مار. یہ بینک ہمارے ڈبونے ہیں انہوں نے ڈبو دینے. اس میں ہو سکتا ہے کوئی انٹرنیشنل بینک بھی ہوگا, ملٹی نیشنل, جس طرح خالد رسول صاحب نے کہا کہ ہم کسی طرح گرے لسٹ سے باہر آ جائیں, تاکہ ہم اس کے بعد ہم نہیں حرکتیں پھر ہم جاری رکھ سکیں. جی, گرے لسٹ سے ہم باہر آ جائیں. لیکن یہ بات جو ہے یہ ہم بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں جی. اگر دودھ کی قیمت زیادہ ہو تو ہم دودھ کی دکان پہ کھڑے ہو کے اس بندے کو نہیں کہتے کہ آج تم نے قیمت بڑھائی ہے اور کیوں بڑھائی ہے. ہم جا کے سبزی والے کے پاس کہتے ہیں کہ یہ دودھ والا بڑا گندا آدمی ہے, اس نے آج دودھ کی قیمت 5 روپے کلو بڑھا دی ہے. اور اگر سبزی والا جو ہے ہمیں بدبودار ٹینڈے دے دے یا بسے ہوئے لوکی دے دے, کدو یعنی کہ دے دے, تو اس کی شکایت جو ہے وہ ہم کپڑے والے کی دکان پہ جا کے کریں گے یا ہم دہی پکوڑیوں والا سے کریں گے. اس وقت بھی ایگزیکٹلی ہماری حکومت جو ہے جس جگہ کے اوپر ٹکر مارنی ہے وہاں پہ نہیں مار رہی, اور جو بات کرنی ہے وہ نہیں کر رہی. ایلس ویلز کہتی ہیں کہ پاکستان ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے افغانستان کے اندر, اور پاکستان کا ایک ہی ایشو ہے کراس بارڈر ٹیررزم. اسے شاید کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ FATF کی ڈانگ جو ہے یہ ذرا پرے کرے, ہمارا تو سانس جو ہے وہ اکھڑنے لگا ہے. ٹھیک ہے, شاید کسی نے نہ بتایا ہو, ہمیں کیا پتا ہے. ایسا مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی شخص سے کسی نے پوچھا کہ بھائی جان آپ کو گاڑی ٹکر مار کے گئی ہے تو آپ بچ گئے ہو. انہوں نے کہا کہ میں بچ تو گیا ہوں لیکن مصیبت بہت ہو گئی ہے, کیونکہ اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ اچھا دوست پھر ملیں گے. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ 6 انہوں نے کہا پاکستانی بینکس کی اس کے اندر انوالو ہیں. اب میرے جیسے بندوں کو ویسے ہی اس پہ غش آنا شروع ہو گیا ہے کہ جناب HSBC تو شاید فارغ ہو جائے, چھوٹ جائے, لیکن ہمارے وہ 6 جو ہے نا وہ پھنس جانے ہیں. آپ کو پتا تو ہوگا UBL نے جو ڈوبیس ٹرانزیکشن کرنے کی کوشش کی تھی ایران کے ساتھ, ہم اس میں بھی پکڑے جا چکے ہوئے ہیں. اور ایک تو ہمارا بینک KSB جو تھی وہ تو راتوں رات ہمیں وائنڈ اپ کرنا پڑ گیا تھا, اس میں سے انلیگل منی برآمد ہو گئی تھی, جس کے بعد ہمارے اوپر پھر وہ والا بھی الزام آیا جس کی وجہ سے آج کل ہم گرے میں ہوتے ہیں. تو یہ 6 بینک جو ہے اگر ہیں, ابھی نام نہیں ان کے ریویل ہوئے سر, لیکن اگر وہ ہیں تو یہ طوفان تو آیا ہمارے گھر سر, طوفان بلا ہمارے گھر آئی کہ آئی. میرے خیال میں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایک سٹوری میں پڑھ رہا تھا, خانانیز کا نام جو ہے نا وہ آیا ہے, اور وہ بیسیکلی اس میں کوئی پاکستانی بینک انوالو نہیں ہے. اس میں ایک UAE بیسڈ بینک ہے, پھر ڈوئچے بینک ہے, اس کی لیتھوانیا برانچ ہے, اور اس میں $100 بلین سے زیادہ کا جو ہے نا وہ ٹرانزیکشن ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ جتنے بڑے بینکس ہیں یہ پہلے معاملات جس طرح کھلیں گے, یہ ایک ذرا دیکھنے والی چیز ہے کہ یہ جو ہے $1.9 ٹریلین کے ہیں, یہ پیپرز لیک ہوئے ہیں, اس میں ڈفرنٹ طرح کی وائلیشنز ہیں. اب کون سی وائلیشن کس لیول کی ہے, یہ جب تک چیزیں سامنے نہیں آئیں گی اس سے پہلے میرے خیال میں بہت زیادہ نتائج اخذ نہیں کرنے چاہیے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ بینکنگ بڑی ایک ساخت کا معاملہ ہوتا ہے. اس میں کنسرن ڈیفینیٹلی جو آپ شو کر رہے ہیں, آئی ایبسولوٹلی ایگری ود یو کہ وی شوڈ بی کنسرن. اور فرینکلی ہم نے پاکستان میں مجموعی طور پہ جو ماحول آج تک بنائے رکھا ہے, ارلی 90 سے لے کے جو ہمارے فورن ایکسچینج رولز رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ریلیکس رہے ہیں. اس میں پھر ٹیررزم کے مسائل بھی ہے, باقی چیزیں بھی آئیں. ہم نے بھی کوئی کسر بھلے وقتوں میں نہیں چھوڑی تھی, اس کی وجہ سے یہ کچھ مسائل آ بھی سکتے ہیں. وی شوڈ مینٹلی بی پریپیئرڈ. لیکن یہ وہ کس لیول کی وائلیشنز ہیں, اور آیا مطلب کہ اس کا اس طرح کا امپیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا, وقت سے پہلے بہت زیادہ میرا خیال ہے نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے. لیکن کنسرن ہونا چاہیے. یس, کنسرن از دیئر, کنسرن شوڈ بی دیئر. وہ پروین شاکر کا شعر ہے میاں سیف الرحمان صاحب کہ وہ میں سچ کہوں گی اور پھر بھی ہار جاؤں گی, وہ جھوٹ بولے گا مگر لاجواب کر دے گا. ٹھیک ہے نا, میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ سر؟ بات گھوم پھر کے ہمارے گھر بھی نہیں آئے گی بلکہ اور کہیں جائے گی, اور کہیں بھی جائے گی. نہیں بالکل, لیکن دنیا میں پولیٹیکل اسیسینیشن کی تو ظاہری بات ہوتی ہے آن دا سرفیس, در حقیقت یہ اکنامک انٹرسٹ انوالو ہوتے ہیں. دیکھیں آپ خود بذات خود ایک کامرس کے اکنامکس کے بڑے
माहिर रिपोर्टर हैं, रॉथस्चाइल्ड्स जो हैं दुनिया में जो बैंकिंग सिस्टम का एक पूरा मरकज है, बाबा आदम है, और वो मैं समझता हूं कि दुनिया की वेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं, और वेल्थ के साथ पॉलिटिक्स पूरी कंट्रोल होती है। सारी की सारी जो पॉलिटिक्स में जितनी मैन्यूवरिंग, जितनी मैनिपुलेशन, ये सारा वही एक वेल्थ का ही, और माइट इज राइट वाली बात है, जिनके पास वो वेल्थ है वो फिर पॉलिसीज स्ट्रेटेजीज भी वजह करते हैं, सही। फिर वो अपने नुमाइंदे भी मुकर्रर होते हैं हर जगह। आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा मीडिया, हमारे स्ट्रेटेजिक जो अदारे, हर जगह पे उनकी बाकायदा प्रेजेंस होती है। बिल्कुल ठीक। उसके मुताबिक मुझे अभी बड़ी अच्छी बात इन्होंने की खालिद साहब ने, माइट इज राइट वाली। एक मेरे दोस्त अमेरिका गए तो उनका एक बेटा है, वो अच्छा एक CSS ऑफिसर है, तो वहां पे कहने लगे, हम एक जगह गए तो वहां जिक्र हुआ, CSS ऑफिसर यहाँ पे है अमेरिका में? नहीं यहाँ करके तो वो गया ना वहां पे, अच्छा। तो वो वैसे किसी विजिट पे गए तो कहने लगा कि डैडी यहाँ पे अमेरिका में 14 ट्रिलियन या इतने डॉलर का कर्जा है। उसका बाप है बड़ा जिम्मेदार देसी सा आदमी, कहता है यार बेटे कौन सी बात, वो कर्जा ते मारे ना होना, तगड़े का थोड़ी पकड़ेगा थोड़ी। उसने कहा बच्चे तो तगड़ा मारे की जो बात है वो अभी तक इट इज रूलिंग द रूस्ट। यस। और हकीकत है। अच्छा अब ये जो हो रहे हैं ना, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग, ये लॉन्ड्रिंग दुनिया में अब भी बेशुमार फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और एक अरसा से हो रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रही हैं, छोटी सतह पे भी हो रही हैं, मुल्की सतह पे। मुझे याद है जब आप मेरे साथ न्यूज में थे जी, तो हमारे पास एक बैंक के, बहुत बड़े बैंक के सरबराह आए दफ्तर में, तो मैंने उन्हें वैसे कहा, मैं कहा जी मेरे रिपोर्टर्स ने मुझे बताया कि आपके यहाँ फिक्टिशियस अकाउंट्स खोले जाते हैं। उनके साथ ओरिजिनल चीफ भी थे उनके, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। वो कहने लगे नहीं जी साहब आप गलत कहते हैं। मैं कहा जी अगर मैं आपको 5-10 इस वक्त फिक्टिशियस अकाउंट मिलियंस ऑफ रुपीज के विद डिटेल्स, गालिबन शायद आपने दी थी या इसी तरह भाई ने, तो मैं दे दूं, तो वो फिर प्रेसिडेंट साहब कहेंगे चले साहब इसमें मिट्टी पाओ, ये फिर गल करा। तो बात यह है कि ट्रांजैक्शंस दुनिया में हो रही हैं, लेकिन बात वही है ना कि माड़े नू फाड़ लोगे तो जगह तगड़ा वो निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो ये तो दुनिया में चल रहा है। आप देखते हैं कि इमरान खान क्या इम्पैक्ट पैदा करने में कामयाब होते हैं। वहां वो कह रहे हैं कि दुनिया में ये जो मनी लॉन्ड्रिंग इंटरनेशनल कवानीन, इंटरनेशनल नाम की तो चीज ही कोई नहीं है दुनिया में। ठीक हो, मैं तो समझता हूँ कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी, फ्रेटर्निटी, वैल्यूज कहाँ एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल सही। ये वही चक्कर है, माइट इज राइट चल रहा है। अरसलान भट्टी साहब, ये जो मतलब कि ये इतना बड़ा एक स्कैंडल है, अपनी जगह पे है। उससे पहले हम FATF के कवानीन पास कर चुके हैं, अब हम इंटरनेशनल फोरम पे बोल रहे हैं, अपने उन कवानीन को आइडियलाइज करके पेश करना। उससे पहले हमने हाफिज सईद और इस तरह के जितने भी लोग हैं उनको अंदर टक दिया हुआ है, 5-5 साल की सजाएं दे दी हुई हैं। यानी कि हमने ये भी एस्टेब्लिश कर दिया हुआ है कि हमारे यहाँ ये काम होता रहा है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि नहीं अच्छे बच्चे बन गए। सर ये तो ये ना हो कि आ बैल मुझे मार। अब ये बिल्कुल ठीक है। देखें पाकिस्तान की जो हालत है ना, वो है हाथी की उस दुम की, कि हाथी निकल गया है, उसको किसी ने नहीं देखा, वो दुम चूके पीछे हिलती रहती है, हम दुम वाले हैं, वो काम है हमारा, हम फंसे पड़े हैं। हाथी निकला, किसी ने नहीं देखा, वो 2 ट्रिलियन डॉलर है या 2 ट्रिलियन बिलियन डॉलर है या ट्रिलियन है या जितने भी पैसे हैं वो सारे, ये कभी भी नहीं मुमकिन है कि वो सारी ट्रांजैक्शन ऑनेस्टली या वो एक अच्छे मकसद के लिए जो है वो ट्रांसफर हुई होगी। उसमें कोई ना कोई डूबियस चीजें होंगी, वो तो जब आएगी डिटेल्स तो साबित होंगी। वही हाल हमारा है कि मरे को क्या एक शेर है, मुझे मारे शाह जी, वो हाल है हमारा कि 6 बैंक हमारे डुबोने हैं उन्होंने, वो उन्होंने डुबो देने। उसमें हो सकता है कोई इंटरनेशनल बैंक भी होगा, मल्टी नेशनल, जिस तरह खालिद रसूल साहब ने कहा। मामला सिर्फ ये है जी कि पूरी दुनिया में जिस तरह होता है ना जी, एक गेम होती है, कुछ कंपनियां होती हैं जिन्होंने हर हिसाब से अपने कारोबार का देखते हैं कि अगर यूरोप में उनका काम डाउन हो गया तो अमेरिकाज में देखें बेहतर हो सकता है, या एशिया में देखें बेहतर हो सकता है, या ऑस्ट्रेलिया में देखें बेहतर हो सकता है। आपको याद होगा कि माजी में हमारे हमसाया मुल्क में वो मिस वर्ल्ड भी वहाँ पे थी, मिस यूनिवर्स भी वहाँ पे थी, और मिस पता नहीं अटलांटिक एशिया, पता नहीं एशिया पैसिफिक, वो भी एक ही मुल्क से यानी इंडिया से बन गई। उसके बाद वहाँ पे जो फ्लड हो गया, जो ये आपकी कॉस्मेटिक्स या मेकअप वाली कंपनियां थी और मल्टी नेशनल का वहाँ फ्लड हो गया। हर एड के अंदर वो तीनों खवातीन अपनी गल क्यों नहीं दसते? आपकी लॉन्स और वाइल्ड ने भी वहाँ पे फ्लड कर दिया, और आपने वहाँ पे सारे बिलियंस ऑफ रुपीस जो है अनऑफिशियल ट्रेड से कमाए, वाया दुबई या वाया कश्मीर, वो चले गए, आ गए और चले गए। उसके बाद अब हम आजकल वो जो तुर्क ड्रामा है अर्तगल, उसके जो हीरो हीरोइन है और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम बुला रहे हैं, उनके साथ बेचारों के साथ एक हमने हाथ भी कर दिया, तो फ्रॉड भी हो गया, हाउसिंग सोसाइटी वाले ने कर दिया। अच्छा हाँ जी, वो चले गए वापस।
वो आए नहीं फिर ना, रुक गए वहीं पे। अच्छा अच्छा वो अच्छा, दुबई तक आना आए। था उन्होंने? जी आना था, उसके एक वो लिए उन्होंने बनाया था अपना ब्रांड एम्बेसडर, जी ब्रांड एम्बेसडर एक हाउसिंग सोसाइटी जी वो फेक निकल आई सारी, सोसाइटी फेक निकल, सोसाइटी फेक निकल आई जी, वो प्रॉपर्टी सारी- डीलर हो गए, फ्रॉड ना करे। उन्होंने एतराज किया है टर्की वालों ने कि उनके लॉयर जो थे हमारे साथ फेक डील कर रहे थे। ओके। अब उसमें आप ये देखिए कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं हाँ। पूरी दुनिया में, आपने एक वॉर का जिक्र किया, सैफ साहब उस पर नहीं बोले। वॉर ये थी जी कि वॉर को कराने वाले कौन थे, उसके फंडिंग कौन करते थे, उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन करते थे। वॉर ऑन टेरर में जब पाकिस्तान ने हिस्सा लिया तो हमारी मदद कौन करते थे और हमें क्या उन्होंने पैसे दिए कि नहीं दिए, और वो पैसा अगर उनके अपने ऊपर इतना कर्ज है तो वो पैसा कहां से आ रहा था। बिल्कुल ठीक है। मसला ये नहीं जी कि अमेरिका एक हमारी तरफ नहीं है, दोनों तरफ खेल रहा है। भाईजान ये बात नहीं है, पैसा आ भी रहा था और उतने ही हैवी तरीके से जा भी जा रहा था। जब बिल्कुल ऐसे ही है कि अमेरिका हमारी ज़ाहिर है, जो इसमें- कमीशन वसूल कर रहे जी, थे, definitely। जो कट वसूल कर रहे जी, थे, जी, जी, जी। जो बंदे सप्लाई कर रहे थे, वो सारा ले रहे थे। वो पैसे यहाँ पे तो नहीं अब रख उसमें रहे थे मुझे ना। बताइए कि असल में रईस साहब ये सारी जो कोशिशें हो रही हैं ना, ये सारी कोशिशें जो पाकिस्तान जो कर रहा है, जिसमें आज वज़ीर आज़म साहब का खिताब भी था, आपने जिक्र किया, ये सारा उन कोशिशों की एक अहम कड़ी है जो पाकिस्तान से हम कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि हम किसी तरह ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएं।